Ramai malam minggu cuaca
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada peserta sekalian. Malam ini insya Allah saya ditemani oleh Bang Edwin akan memandu jalannya kuliah umum ini yang bertemakan tentang kiat-kiat menaklukkan tes TOEFL dan menguasai bahasa Arab untuk mahasiswa dan pemula. Pemateri kali ini akan diisi oleh Bang Ridho atau Ustadz Muhammad Ridho. Beliau adalah alumni STAI As-Sunnah dari Serdang, berasal dari Aceh, dari Pulau Sumatera. Lalu berikutnya, saat ini beliau sedang kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, S2 Pendidikan Bahasa Arab. Dan domisili sekarang beliau di Malang juga, Jawa Timur.
Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, Ana serahkan kepada Ustadz Ridho untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pernah jelas mas ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang Allah muliakan, semoga selalu dalam kesehatan, selalu dengan Allah SWT, dan memberikan kelapangan waktu kita untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk mencari rezeki di dunia yang telah Allah hantarkan kepada kita semua. Oke, teman-teman yang Allah muliakan, untuk saat ini saya akan membahas tentang bahasa Arab secara umum, kemudian selanjutnya mempelajari bahasa Arab itu bagaimana, dan terakhir bagaimana kiat-kiat menjawab soal-soal yang ada di tes TOEFL. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tentunya ketika kita berbicara tentang bahasa, yang pertama sekali terbayang yaitu apa itu bahasa dan apa fungsi bahasa ataupun manfaat dari bahasa serta bagaimana bentuknya. Bahasa merupakan kebutuhan manusia. Seperti saat ini, saya berkomunikasi dengan teman-teman sekalian, menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan, itu menggunakan bahasa. Jadi mau tidak mau, bahasa ini merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana akan terjadi kalau misalnya Allah tidak berkehendak untuk menciptakan bahasa ini. Tentunya sulit untuk menjalin komunikasi, menyampaikan keinginan, menyampaikan pendapat, bertanya kabar, memberikan salam, dan sebagainya akan sulit untuk kita laksanakan karena bahasa ini tidak diciptakan. Dalam Lisanul Arab, Ibnu Mandur, Mu'jam Lisanul Arab ataupun Kamus Bahasa Arab berjudul Lisanul Arab, Ibnu Mandur menyebutkan bahwasanya bahasa itu aswatun yu'abbiru biha qaumun an aghrabihim. Jadi bahasa itu merupakan bunyi yang suatu kaum menyampaikan pendapat, menyampaikan keinginan, menyampaikan prasangka, menyampaikan hal yang ingin disampaikan kepada teman-temannya, kepada kaum-kaumnya, sesuatu yang akan mereka inginkan. An-aghrabihim, sesuatu yang ingin akan, sesuatu yang menjadi hajat mereka. Oleh sebab itu, bahasa ini wajib dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu, maaf, baik, kita lanjutkan. Oleh sebab itu, bahasa ini merupakan suatu kebutuhan, bahkan kewajiban pada setiap makhluk hidup, pada setiap manusia secara khususnya. Karena tentunya kita menyampaikan pendapat, menyampaikan instruksi, menyampaikan keinginan, menyampaikan hajat kepada teman-teman sekalian ataupun kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, ini membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi. Baik. Selanjutnya kita masuk ke bahasa Arab. Yang terbayang, jika disebutkan bahasa Arab, tentunya bahasa ini digunakan oleh
orang-orang Arab. Secara dasarnya, tingkatnya bahasa Arab yaitu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Namun, kita sebagai Muslim, kebayang nggak kalau misalnya bahwasanya Al-Quran yaitu pedoman hidup manusia, diturunkan dengan bahasa Arab. Tentunya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yaitu sebuah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi. Al-Quran Allah jadikan pedoman hidup manusia diturunkan melalui manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran juga diturunkan pada hari ataupun malam terbaik sepanjang masa, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian juga Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab. Artinya Allah memilih kalamnya ataupun firman-Nya menurunkan dengan bahasa Arab. Artinya bahasa Arab merupakan bahasa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bahasa Arab yaitu bahasa yang mulia. Adapun penyebutan bahasa Arab selain istilahnya al-lughah al-arabiyah, al-lughah al-arabiyah dalam istilah bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah, al-lughah artinya bahasa. Juga ada sebutan lughatul Quran, itu bahasa Al-Quran. Kemudian istilah yang lainnya ada lughatu abdad, Kenapa? Karena hanya dalam bahasa Arab bunyi abdad yang ada. Jadi kalau misalnya kita baca, kita cari, bunyi abdad itu tidak didapatkan dalam berbagai bahasa. Oleh sebab itu, bahasa Arab juga dinamakan lughatu abdad. Lughatu abdad, bahasa dot, itulah dalam bahasa Indonesia ini. Nah, demikian juga kita berbicara tentang bahasa Arab, itu terdapat berbagai macam bentuk kalimat. Maksud kalimat di sini istilah dalam bahasa Arab. Ini artinya kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, arti dalam bahasa Indonesia kata. Adapun kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya disebut jumlah. Nah, kalimat ataupun kata dalam bahasa Arab itu jumlahnya sangat banyak. Hitungan para ahli bahasa, terutama ahli bahasa Arab, para akademisi, menyebutkan bahwasanya terdapat 12 juta lebih kosakata yang ada dalam bahasa Arab. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat banyak sekali. Mengapa demikian? Ternyata dalam satu istilah ataupun dalam satu kata, dalam satu objek itu terdapat berbagai macam bentuk arti. Contoh misalnya ada madu. Madu yang sering dikenal ataupun sering disebut dalam bahasa Arab itu asal. Madu dalam bahasa Arab sering disebut asal. Selain dari asal, ternyata madu memiliki nama yang cukup banyak. Jadi jumlah kosakatanya kurang lebih 80 kosakata hanya untuk madu saja. Kata madu dalam bahasa Arab itu al-asal. Adapun
sebutan yang lainnya selain al-asal ada as-salwa, al-madiyah, al-asbahaliyah, al-syahad, dan sebagainya. Jadi dalam satu kata madu memiliki banyak arti dalam bahasa Arab. Contoh yang lainnya ada singa. Singa dalam bahasa Arab singa dalam bahasa Arab sering disebut namanya asad. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian mendengar asadul mimbar, istilah asadul mimbar dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia ini diartikan singa mimbar. Artinya al-khatib al-mufawwah. Jadi khatib ataupun penceramah yang sangat menggetarkan. Jadi apa yang disampaikan itu sangat menggetarkan. Al-asad artinya singa memiliki jumlah kosakata yang cukup banyak juga dalam bahasa Arab. Kisaran jumlahnya kurang lebih 500 kosakata asad ataupun yang sama dengan asad dalam bahasa Arab. Nama yang lain dari asad yaitu syas, sirfar, dan sebagainya. Sampai 500 kosakata yang menyebutkan arti tentang asad. Nah, oleh sebab itu bahasa Arab itu bahasa yang kaya dengan kosakata. Artinya jika kaya dengan kosakata dengan jumlah 12 juta kosakata, jika kita pelajari ataupun mencari dan menghafal dan menggunakannya, mungkin saja sebelum kita menguasainya semua, waktu kita dunia sudah habis. Artinya kita ingin menguasai semuanya, namun Allah berkehendak mungkin umur kita tidak sampai pada penguasaan semuanya. Bandingannya seperti itu. Nah, juga dalam lintas interaksi internasional, dalam hubungan internasional, bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa komunikasi internasional. Oleh sebab itu, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam bahasa Arab istilahnya Al-Umam Al-Muttahidah. Artinya, bahasa Arab dijadikan sebagai salah satu bahasa komunikasi internasional. Dan itu ditetapkan tanggal 18 Desember tahun 1973 ditetapkan sebagai bahasa internasional, dan tanggal 18 Desember ditetapkan sebagai Hari Bahasa Arab Internasional. Dan kita sudah melaluinya sekitar 8 hari yang lalu. Nah, di masa-masa ini, di masa-masa Hari Bahasa Arab Internasional, biasanya sering dilaksanakan seminar-seminar internasional, baik dari kampus ataupun dari jamaiyah, yayasan yang berdikari untuk mengajarkan bahasa Arab. Selanjutnya, bagaimana mempelajari bahasa Arab, terutama sekali untuk pemula. Nah, mempelajari bahasa Arab sama halnya dengan mempelajari bahasa secara umum. Jika teman-teman sering mendapati informasi tentang pembelajaran bahasa Inggris, seperti dengan listening, reading, selanjutnya ada writing ya, terakhir writing, yang ketiga reading. Jadi ada 4 komponen untuk mempelajari bahasa Arab. 4 komponen ini merupakan keterampilan yang harus dipelajari di setiap bahasa. Oleh sebab itu, ada ahli bahasa, akademisi bahasa, menyebutkan bahwasanya kalau misalnya seseorang mampu mempelajari
dan menguasai keempat keterampilan tersebut, maka bahasa tersebut sudah menjadi milik dia. Artinya, dia menguasai seluruh isi bahasa dari segi keterampilannya. Dalam bahasa Arab, itu ada 4 keterampilan yang harus dipelajari. Yang pertama, maharah istima, kemampuan mendengar, keterampilan mendengar. Kemudian, maharatul kalam, keterampilan berbicara. Dan ini ada maharatul qiraah, dan maharatul qiraah itu keterampilan membaca. Yang terakhir ada maharatul kitabah, keterampilan menulis. Dari keempat keterampilan ini harus dipelajari secara berurutan. Artinya, seseorang tidak boleh melangkahi maharah istima, langsung mempelajari maharah kitabah. Seorang tidak bisa mempelajari keterampilan mendengar, langsung mempelajari keterampilan menulis. Nah, ini cacat dalam pembelajaran bahasa Arab. Sehingga yang sering kita dapatkan dalam pembelajaran bahasa Arab konvensional, baik itu di pesantren tradisional ataupun pesantren modern, dahulu yang sering diterapkan yaitu pembelajaran ilmu an-nahwi wa tarfi. Hanya pembelajaran nahwu dan saraf. Jadi pembelajarannya itu hanya berkutat pada kaidah bahasa, bukan pada keterampilan bahasa. Jadi pembelajaran bahasa harus didahului oleh keterampilan mendengar, kemudian keterampilan berbicara, selanjutnya keterampilan membaca, kemudian keterampilan menulis. Dan keempat maharah ini sebaiknya dipelajari secara interaktif. Artinya terjalin komunikasi langsung antara guru dengan siswa, antara pendidik dengan peserta didik, sehingga tidak terjadi, sehingga tidak terputus komunikasi ataupun informasi yang disampaikan oleh guru. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa yang lebih baiknya itu secara interaktif ataupun secara tatap muka. Karena pada dasarnya pembelajaran bahasa itu yaitu mempelajari hal yang biasa dilakukan. Seperti kita sampaikan tadi, bahwa bahasa sebagai kebutuhan. Oleh sebab itu, mempelajari bahasa bagaimana kita ingin memperoleh suatu kebutuhan. Maka mempelajarinya harus secara alamiah. Kemudian, di samping mempelajari 4 maharah ini, juga dibarengi dengan mempelajari anasirullah. Artinya mempelajari unsur-unsur bahasa. Nah, dalam unsur bahasa di sini ada 3 unsur bahasa. Dalam unsur bahasa Arab ada 3. Yang pertama ada aswad, kemudian ada al-mufradat, kemudian ada at-taratif. Ketika mempelajari keempat maharah, keempat keterampilan ini harus namas, PPT tidak kita share. Jadi hanya menyampaikan informasi. Jadi harus kita sampaikan informasi yang terkait dengan al-aswad, mufradat, dan at-taratif. Oleh sebab itu, ketika mempelajari keempat maharah ini, keempat keterampilan ini, juga harus dibarengi dengan ketiga unsur tersebut. Namun, yang sering kita dapatkan dalam pembelajaran konvensional terdahulu, kalau untuk saat ini, para peneliti bahasa, baik dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lainnya, mengembangkan pembelajaran bahasa itu secara aktif, secara interaktif. Jadi ada metode-metode yang dikembangkan, seperti metode langsung. Baik, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, mohon maaf kita tidak menyiapkan PPT-nya, mohon izin, hanya menyampaikan materi yang telah saya catat, yang saya rangkum dari beberapa sumber.
Mohon izin sebelumnya karena tidak menyiapkan PPT. Baik, kita lanjut. Kemudian selanjutnya, ketika mempelajari bahasa juga tadi dengan metode konvensional, itu rasanya memperoleh bahasa hanya dari segi kaidahnya, kaidah bahasa. Dalam istilah bahasa Inggris mungkin grammar ya. Dalam istilah bahasa Inggris itu ada grammar. Adapun dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ada an-nahwu wa tartib, pembelajaran nahwu dan Arab. Ini yang sering diterapkan pada pembelajaran konvensional di pesantren tradisional, maupun pesantren modern. Namun, para peneliti bahasa akhir-akhir ini pada abad ke-20 terakhir mengembangkan beberapa metode agar pembelajaran bahasa Arab lebih interaktif. Seperti ada metode langsung, thariqah al-mubasyirah, ada metode langsung. Artinya proses pembelajarannya, guru hadir di kelas, siswa hadir di kelas, kemudian guru berkomunikasi dengan siswa dengan bahasa Arab secara langsung. Kemudian siswa menjawab ataupun berkomunikasi dengan gurunya ataupun teman-temannya dengan bahasa Arab secara langsung, tanpa ada translate, tanpa ada terjemahan, tanpa ada campur tangan bahasa yang lain. Nah, bagaimana jika siswa bertanya? Siswa bertanya dengan bahasa Arab juga, ataupun memberikan isyarat tentang apa yang ditanyakan. Kemudian, guru berusaha untuk menjawab dengan bahasa Arab dan memahami siswa. Jika tidak memungkinkan, guru harus datang memberikan ilustrasi atas jawaban yang ingin disampaikan. Nah, jadi dari metode ini bisa diperoleh oleh siswa bahasa Arab secara langsung, sehingga bahasa itu aktif dalam proses pembelajaran. Serta metode-metode lainnya ada thariqah as-sam'iyah, syafahiyah, metode mendengar dan mengikuti, ada thariqah al-buqaiyah, metode gabungan, dan juga thariqah qawaid terjemah, metode terjemahan dan menjelaskan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan itu metode-metode yang disampaikan, yang dikonsep, yang disusun oleh para ahli bahasa, para ahli pembelajaran bahasa. Baik. Yang perlu kita ketahui bahwasanya pembelajaran bahasa Arab itu untuk penutur asli dan penutur non asli tentu berbeda. Karena mengapa? Karena pembelajaran bahasa untuk penutur asli lebih dikaitkan dengan kaidah ataupun susunan bahasa. Adapun pembahasan untuk non penutur asli ataupun non Arab itu akan dibentuk konsep pembelajarannya khusus untuk mereka yang penutur non Arab, sehingga hasil yang diperoleh oleh penutur asli dan penutur asing itu akan berbeda. Secara umum, pembelajaran bahasa untuk penutur non-Arab itu fungsinya itu untuk bahasa komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga apa yang diperoleh dalam pembelajaran tersebut, siswa bisa menyampaikan keinginan, bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan hal-hal yang mereka ingin sampaikan kepada orang lain, itu informasinya dengan bahasa Arab, memberikan informasinya dengan bahasa Arab. Adapun penggunaan bahasa Arab pada dasarnya itu sebagai bahasa komunikasi secara lisan. Jadi teman-teman jika ingin belajar bahasa Arab, fokus utamanya kalau untuk dasarnya ya, untuk paling dasarnya itu sebagai bahasa komunikasi secara lisan. Nah, adapun untuk tulisan itu mungkin agak posisinya kedua, meskipun kita membutuhkan tulisan. Namun jika kita hanya ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi, kita hanya membutuhkan bahasa komunikasi secara lisan saja. Sehingga muncul
banyak hadir saat akhir-akhir ini, itu ada pelatihan bahasa Arab yang hanya memfokuskan pada pembelajaran bahasa yang komunikatif. Yang mereka titik fokuskan yaitu pembelajaran bahasa sebagai bahasa komunikasi saja. Nah, itu boleh-boleh saja. Namun, alangkah lebih baiknya jika mempelajari keduanya. Kemudian, untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana mempelajari bahasa untuk pemula. Nah, saran saya, jika ingin mempelajari bahasa, terutama yang mahasiswa pada umumnya, teman-teman pasti memiliki kesibukan jam kuliah, ada kesibukan jam tugas, jam praktikum, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk memilih pembelajaran bahasa ataupun kursus bahasa, maka teman-teman lihat dulu siapa pengajarnya, kemudian apa kurikulum yang mereka tawarkan, serta metode apa yang ditawarkan. Karena ini akan berpengaruh kepada pengetahuan yang akan kita peroleh. Oleh sebab itu, informasi ataupun pembahasan yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran tersebut itu akan sangat berpengaruh kepada hasil yang kita peroleh. Misalnya, ada kurikulum tentang pembelajaran bahasa di sebuah kursus itu menawarkan pembelajaran bahasa nahwu dan saraf. Baik. Nah, nahwu dan saraf ini cocoknya untuk pembelajaran bahasa Arab tingkat lanjut, untuk belajar bahasa Arab tingkat lanjut. Sedangkan untuk pelajar pemula itu harus mempelajari 4 maharah. Nah, jika kita mengambil kursus yang bagian nahwu dan saraf, maka kita akan terkunci ataupun terikat dengan kaidah-kaidah bahasa. Sedangkan untuk komunikasi, kita membutuhkan bahasa yang bisa dikomunikasikan, informasi ataupun pengetahuan yang bisa dikomunikasikan. Oleh sebab itu, langkah yang paling utama yaitu mengecek kembali siapa pengajarnya, kemudian kurikulumnya seperti apa, tentunya apa metode yang mereka tawarkan. Jika berbicara tentang pengajar, tentunya pengajar bahasa Arab ini lebih baiknya mereka yang takhasus ataupun yang khusus bergelut di dunia pembelajaran bahasa Arab. Karena berbeda orang-orang yang pada umumnya belajar di Timur Tengah, mereka yang belajar ilmu syar'i dan mereka yang terus-menerus berkomunikasi dengan bahasa Arab, itu akan berbeda hasil pembelajaran jika gurunya alumni Timur Tengah yang mereka fokusnya di ilmu syar'i berbanding dengan alumni Timur Tengah yang fokusnya di pembelajaran bahasa Arab untuk penutur non-Arab. Itu akan berbeda hasilnya. Ya, soal itu kita harus melihat apa latar belakang pendidikan ataupun pengalaman ataupun pengalaman kerja kah ataupun pengalaman kuliah kah, sehingga kita tidak salah memilih kursus tidak salah memilih bahan pada kursus tersebut. Itu yang penting. Adapun tentang kurikulum, seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga tidak salah memilih qawaid wa tarjamah. Kemudian tentang metode, tentunya jika mereka yang bergelut di dunia pembelajaran bahasa Arab, mereka akan lebih fokus mengembangkan pelajar untuk berbicara bahasa Arab secara komunikatif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, teman-teman sekalian, tentunya ada perasaan gembira jika memang kita menguasai suatu bahasa asing. Contoh misalnya kita menguasai bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Jika kita berinteraksi langsung ataupun berhadapan langsung dengan teks-teks bahasa Arab,
Jadi ada perasaan, ada rasa, ada nikmat tersendiri. Kama ana astamti' an takallama bil lughatil arabiyyah. Sedang teman-teman berkomunikasi ataupun tanya jawab dengan teman-teman yang sudah menguasai bahasa Arab. Tentunya mereka menikmati apa yang didengar, apa yang dibaca dari video-video, dari teks-teks bahasa Arab. Ya, tentunya mereka merasakan sebuah kenikmatan. Artinya ada nilai plus ketika orang membaca Al-Quran itu akan merasakan nikmat yang maksimal karena paham dengan apa yang dibacanya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menyelesaikan tes TOEFL. Bagaimana menyelesaikan tes TOEFL ataupun menjawab soal TOEFL. Baik. Dalam soal TOEFL, berangkat dari pengalaman saya pernah di TOEFL dan sering mengkaji, membaca soal TOEFL. Jadi soal TOEFL itu dia bentuknya tersusun dari 4 ataupun 4 komponen. Yang pertama ada mufradat atau kosakata, kemudian ada qawaid. Qawaid ini an-nahwu wa sarf. Jadi ada kaidah bahasa, ada nahwu dan sarf. Kemudian ada istima', tadinya ada qiraah. Baik, untuk soal mufradat, yang pertama tadi, komponen pertama, poin pertama, ada soal bentuknya soal mufradat. Jadi kita diuji penguasaan kita tentang mufradat. Oleh sebab itu, menguasai ataupun menghafal mufradat semaksimal mungkin salah satu cara untuk bisa menjawab soal-soal di TOEFL. Kemudian ada poin kedua, qawaid. An-nahwu wa sarf. Jadi poin-poin ini, an-nahwu wa sarf ini dipelajari dengan baik. Kalau untuk hanya menjawab soal TOEFL, baiknya langsung mempelajari soal-soalnya saja. Jadi bagaimana bentuk qawaid, kaidah bahasa dalam soal-soal TOEFL. Kalau misalnya untuk mempelajarinya secara khusus, itu sungguh banyak. Nah, pembahasan tentang an-nahwu wa sarfu banyak pembahasannya. Sebelumnya ada istima'. Itu poinnya istima' itu maharah istima'. Artinya keterampilan mendengar. Tentunya dalam soal TOEFL nanti akan ada teks yang dibacakan, diperdengarkan kepada para peserta. Soal teks ini, soal teks yang dibacakan ini, mestinya harus tertangkap dengan baik oleh setiap peserta. Yang terlewatkan, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam jawab soal. Oleh sebab itu, mempelajari istima', mendengar, keterampilan mendengar itu penting. Jadi sering-seringlah mendengar dan menonton, mendengar dan menonton teks-teks yang berbahasa Arab. Terakhir ada qiraah. Qiraah ini bentuknya dalam soal TOEFL, bentuknya ada teks yang disediakan dalam soal TOEFL. Selanjutnya ada butiran soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Oleh sebab itu, penguasaan mufradat yang tadi pada awal kita sebutkan, ini juga berfungsi kepada qiraah ini. Sehingga teks qiraah yang kita baca, kita pahami dengan baik. Pada hakikatnya, keempat komponen ini saling berkaitan. Pertama ada mufradat, tentunya memahami semua kosakata. Kemudian ada qawaid,
Adapun nahwu wa sarf, kaidah bahasa, kemudian ada istima, kemudian ada qiraah. Keempat poin ini saling berkaitan. Jadi untuk menjawab satu soal, di sana ada mufradat, ada kosakata yang kita baca, yang kita dengar dari teks istima. Kemudian juga dalam menjawab soal qawaid juga berhubungan dengan kosakata bahasa Arab. Kemudian juga dengan pada teks istima, yaitu teks mendengar. Di sana juga ada qawaidnya, ada mufradatnya, dan terakhir ada teks qiraah, teks membaca. Karena juga saling berkaitan antara qawaid wa mufradat. Oleh sebab itu, keempat poin ini memiliki keterkaitan antara satu poin dengan poin yang lainnya. Nah, secara umum, untuk menyelesaikan soal-soal tes TOEFL ini, tentunya teman-teman harus sering-sering membuka, yang pertama harus sering membuka soal-soal TOEFL.